أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لئے کارآمد ہے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب و تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔
اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہے جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔ اب جب کیا اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پر پڑ کر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محمد عالم کے سرور، سب سے مکرم سب سے مؤخر، جس میں منور روح معطر، بعد از خدا ہے او پاک و برتر، سب کچھ ہمارا ان پر نچاور، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نازل ہوا ہے قرآن ان پر، رحمت خدا کی ہر آن ان پر، عزت ہماری قربان ان پر، کرتے ہیں صدقے ہم جان ان پر، آقا ہمارے ہم ان کے چاکر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر ایک پتھر غار ہرا کا، ہر ایک ذرہ کوہ صفا کا، ہر ایک گوشہ بدر و قبا کا، ممنون ان کے فضل و عطا کا، زمزم کے قاسم موتی کوثر، زمزم کے قاسم موتی کوثر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او باب کعبہ رکن یمانی، میزان
کا پانی والعصر کوثر سبع المثانی، ان کی نبوت کی ہے نشانی، ان کے ہیں شاہد محراب منبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، محبوب سے ہے دل سے پیارے، محبوب جان سے ہے دل سے ہمارے، ہم ہیں انہی کے او ہیں ہمارے، انسان ان کے سارے کیا مست و شاداں کیا دکھ کے مارے، او ہیں خدا کے محبوب دلبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت محمد عالم کے سرور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر خطابت کے لیے میں آواز دوں گا نوجوان عالم دین مولانا فرقان صدیقہ ندوی کو کہ وہ آئیں اور اس عنوان پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مرکزی جماعت المسلمین کے ذمہ داران، چیف قاضی حضرت مولانا حافظ خواجہ ندوی صاحب اور جملہ معززین و جملہ محبین مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین، چونکہ مولانا نے جو موضوع بتایا ہے اصلاح معاشرہ کا، یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے اور معاشرے کا ہر فرد اور معاشرے کا ہر جز اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کی اصلاح چاہے فردی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہر ذات ہر فرد اس کا محتاج ہے، چاہے ذمہ داران ہو، چاہے علماء کرام ہو، چاہے عوام ہو، ہر اعتبار سے ہر ایک اس کا محتاج ہے اور کوئی اس اصلاح سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ آج معاشرے کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے بچوں کے اعتبار سے ہو، نوجوانوں کے اعتبار سے ہو، بڑوں کے اعتبار سے ہو، وہ ایک چیز عمومی اعتبار سے یہ نظر آ رہی ہے کہ معاشرے کے ہر افراد الا ماشاء اللہ اپنے آپ کو ہر چیز کا لائق اور فائق سمجھ رہا ہے، چاہے ایک عالم ہو یا ایک عام آدمی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو چیز معلوم ہے وہ آخری حد تک معلوم ہے، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے، بعض لوگ اصلاح کرنے کے لیے جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ تنقید کا، اس سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے بلکہ اختلافات وجود میں آ رہی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو معمول تھا اصلاح کا، وہ کس طرح کیا کرتے تھے، یہ رہتی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ کہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فوراً کوئی نکیر نہیں فرماتے، بلکہ اجتماع میں جب لوگ جمع ہوتے تو اس وقت حکمت کے ساتھ
جو بات بیان فرماتے ہیں، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں تمہیں کیا ہو رہا ہے کہ تم ایسا ایسا کر رہے ہو. کسی پر ذاتی اعتبار سے تنقید نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین نمونہ تھا امت کے لیے، اور رہتی دنیا تک جب یہ طریقہ اپنایا جائے گا تو امت کے اندر اصلاح خود بخود ہونے لگے گی. اگر ہم ذاتی اعتبار سے کسی کی تنقید کرتے ہیں تو تنقید کے نتیجے میں اختلافات وجود میں آتے ہیں اور اصلاح نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہمیں معاشرے کے ان لوگوں کو اگر مصلح ہونا ضروری ہے کہ جو لوگ قوم کے لیے نمائندگی کرتے ہیں، جو لوگ قوم کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو رہی ہے تو قوم خود بخود راہ راست پر آتی ہے. اور اصلاح کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں ان پر اگر ہم حکمت کے ساتھ اشارہ دے دیں، آپ سے ایک خطا ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چند لوگ، کوئی آدمی، معاشرے کا کوئی فرد جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا. انسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے غلطی ہو کر ہی رہتی ہے. کوئی انسان غلطی اور خطا سے محفوظ نہیں ہے. لیکن غلطی پر اگر ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، یہ تو بہتری ہوگی. اگر ہم وہی بات کو معاشرے میں اچھال رہے ہیں اور لوگوں کو بدنام کرنے کی فکریں ہو رہی ہیں، اس سے اللہ معاف کرے ہم اپنے آپ کو خیر سے رکانے والے بن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بندے کے لیے خیر خواہی ہے جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنے. طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، خیر کی چابی بنے اور شر کے لیے تالا بنے. ہماری باتوں اور ہماری کرتوت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ ہم لوگوں کو یا کرنے والوں کو جو خیر کے کام کر رہے ہیں، جو ذمہ دار آگے بڑھ کر دین کے کام میں معاونین بن رہے ہیں، ہم ان پر تنقید کر رہے ہیں اور کام سے باز آ رہے ہیں، یا یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایسا ہونے کے نتیجے میں اگر وہ خیر کے کام سے رک جاتے ہیں تو کہنے والے جو ہے خیر کے کام سے خود بخود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. وہ کہنے والوں کو اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان سے اللہ پاک کام لے رہا ہے، لیکن کہنے والے اپنے آپ کو خیر سے محروم کر رہے ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ ایک خط پڑھا جا رہا تھا جس کے اندر انہوں نے بہت بہترین انداز میں ایک مثال بیان فرمائی تھی ایک مولانا نے، کہ جو کوئی آدمی علماء پر تنقید کرتے ہیں اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو دین کے کاموں سے محروم رکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی ان باتوں کو کرنے والا نہ ہو، بلکہ ہم خیر کے کام جو بھی کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، ہم خیر کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوں. اگر ہم سے کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے تو ہم خیر کے کام کرنے والوں کو دعائیں دیں، ان کا تعاون کریں، ان کی استقامت کے لیے، ان پر کام میں جمے رہنے کے لیے ان کی دعائیں کرتے رہیں. ایک مرتبہ حج کے موقع پر ہم حرم سے اپنے گھر جا رہے تھے. اس وقت برما کے ایک بڑے ذمہ دار بس پر ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بہت بہترین بات کہی. ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے اعتبار سے غور کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے برما کی جو حالات ہوئے وہ اس اعتبار سے اس طرح انہوں نے ظالموں نے ظلم کیا، آخر اس کا کیا نتیجہ ہے. اس وقت انہوں نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء پر تنقید نہ کریں. ہمارے اندر جو وبا عام ہوئی، دشمنوں نے جس اعتبار سے قتل و غارت کیا، جس اعتبار سے ہمارے دشمن ہم پر غالب رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے علماء کو برا بھلا کہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہاں کے ذمہ داروں نے، جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے علماء سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو اس وقت اس شہر کے علماء پورے ایک جگہ جمع ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے علماء پر زیادتی کی اور علماء کو قتل کیا.
جب علماء شہر سے غائب ہو گئے، جب علماء شہر کے اندر موجود نہیں رہے تو عوام بہرہ روی کا شکار ہو گئی، عوام کی سرپرستی ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہمیں ان پر دشمنوں پر غلبہ آنا، عام لوگوں پر دشمنوں کو غالب آنا بہت آسان ہو گیا۔ جس قوم کے اندر علماء کی کمی ہوتی ہے یا علماء پر تنقید ہوتی ہے یا علماء سے بیزاری ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس قوم کے اندر ذلت و پستی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی موقع ہو اپنے علاقے کے اندر اس بات کو سمجھائیں کہ لوگ اپنے علماء کی قدر کریں، جو لوگ ذمہ داران ہیں، جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ خیر کا کام کرنے والے ہیں، جو لوگ جن سے خیر وجود میں آتا ہے، آپ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں، آپ ان سے مخالفین اور ان کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں۔ یہ چند بے ترتیب باتیں میرے ذہن میں آ گئیں۔ اللہ پاک اگر اس میں کچھ خیر ہے تو مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی یا کچھ زیادتی ہو گئی، اللہ ہم تماموں کو اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سرپرست جماعت مرحوم کولا محمد مظفر صاحب اور سرپرست و جماعت کے ٹرسٹی اور جاری میعاد کے صدر مرحوم صدیق محمد میرا صاحب کی شخصیت ہم اہلیان بھٹکل کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق رحمت کرے۔ ایسی معقر و محسن شخصیات کا قوم و ملت سے انخلا خسار عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ مرحومین کی حیات و خدمات پر جماعت حاضہ کی طرف سے ایک کتاب مرتب کی گئی ہے۔ ان کے محبین نے اپنے رشحات قلم سے ان کے اوصاف و خصائل کا تذکرہ کرتے ہوئے مضامین کو ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی نقاب کشائی اور اس کے بعد مرتب کتاب کی طرف سے کچھ کلمات پیش ہوں گے۔ میں اس کتاب کی نقاب کشائی کے لیے صدر جماعت جناب یسیم محی الدین مارکیٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کتاب کا اجرا فرمائیں، اور جو مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ میں جماعت حاضہ کے چیف قاضی استاد مکرم حضرت مولانا خواجہ معین الدین اکرمی ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ کتاب سے متعلق کلمات سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، اس وقت کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس وقت صدر جماعت کے ہاتھوں جس کتاب کا اجرا ہوا ہے وہ کتاب ہمارے قوم کے دو انتہائی مخلص خادمین کے تعلق سے تحریر کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک جناب صدیق محمد میرا صاحب مرحوم۔ ابتدا میں جب ان کا تعزیتی جلسہ آن لائن منعقد کیا گیا تو کئی ایک لوگوں کی طرف سے اس بات کی صلاح دی گئی کہ یہ جو تعزیتی قراردادیں یا جو پیغامات آ رہے ہیں اس کو کتابی شکل دی جائے۔ چنانچہ ان مشوروں کو لیتے ہوئے شعبہ تعلیم و شعبہ اصلاح دعوت و اصلاح کے تحت مجلس منعقد ہوئی۔ پھر انتظامیہ کی منظوری کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب صدیق محمد میرا صاحب کی خدمات کا دائرہ چونکہ بہت وسیع ہے اور بھٹکل کے تقریباً تمام اداروں سے ان کا ایک والہانہ تعلق تھا اور بے لوث ہو کر انہوں نے خدمات انجام دی تھی،
لہذا آنے والی نسل کو ان کی خدمات سے واقف کرانا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے لوگوں سے درخواست کی گئی کہ جو لوگ ان کے تعلق سے اپنے تاثرات، اپنے مضامین ارسال کرنا چاہتے ہوں وہ جماعت تک ارسال کریں۔ اس کے لیے وقت بھی دیا گیا۔ الحمدللہ لوگوں نے ان سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے مضامین مختلف طور پر ہمیں بھیجے۔ اس میں سے اکثر مضامین اردو زبان میں تھے، کچھ ہماری اپنی علاقائی نوائیتی زبان میں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے برادران وطن کی طرف سے بھی بعض مضامین ان کے تعلق سے علاقائی یا ریاستی کنڑا زبان اور انگریزی زبان میں بھی موصول ہوئے۔ ابھی کتاب اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے ایک اور مخلص قوم کے خادم جن کی خدمت کا دائرہ نہ صرف بھٹکل تک تھا بلکہ پورے ہندوستان گیر پیمانے پر ان کی خدمات کا جو دائرہ پھیلا ہوا تھا، جناب قلعہ محمد مظفر صاحب رحمہ اللہ۔ چونکہ ان کے متعلق ہم یہ جانتے تھے کہ ان کے حیات و خدمات کے تعلق سے ان کے گھرانے کی طرف سے کتاب مرتب ہو رہی ہے، ان کے فرزندان اس سلسلے میں کوشاں ہیں، مضامین بھی ان لوگوں نے جمع کر لیے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم لوگ رکاوٹ بننا نہیں چاہتے تھے، تو ہم لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ان سے کچھ مضامین جو ان کے پاس آئے تھے، کچھ مضامین اس میں سے منتخب کر کے ہم نے مناسب سمجھا، جماعت والوں نے مناسب سمجھا کہ ان کے تعلق سے بھی چند مضامین اس کو ضمیمے کے طور پر اس میں شامل کیے جائیں، اور اس طرح سے وہ قلعہ محمد مظفر صاحب کے جو فرزندان اور ان کے متعلقین ہیں وہ اپنی کتاب شائع کرنا ان کا حق ہے، وہ باضابطہ طور پر اپنی کتاب شائع کریں۔ نونہال اسکول سینٹر کے وہ بانی بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے ان کا موقع ہم نے باقی رکھا، لیکن ضمیمے کے طور پر چند منتخب مضامین کو اس کے اندر شامل کیا گیا۔ یہ دونوں حضرات چونکہ ان کی خدمات کا دائرہ کافی وسیع تھا، آنے والی نسلوں کو ان کی خدمات کے تعلق سے واقف ہونا چاہیے کہ قوم کے اندر ایسے مخلص لوگ اپنی خدمات کر گزر جاتے ہیں اور بس 2-4 روز یا چند مدت تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ قصے پارینہ بن جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس طرح سے جو ہے ان کی خدمات کو جو ہے باقی رکھا جائے اور آنے والی نسل بھی ان کی خدمات سے مستفید ہوں، ان کو بھی معلوم ہو۔ اس کتاب کی ترتیب کے سلسلے میں جو کچھ چیزیں ہیں آپ خود اس کتاب کو لیں، پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی، ان دونوں حضرات کی خدمات کس قدر وسیع تھی اور کہاں تک ان کی خدمات کا دائرہ پھیلا ہوا تھا۔ قوم کے اندر جب افراد ہوتے ہیں ان کی قیمت لوگوں کو شاید نہیں ہوتی، لیکن جب لوگ اڑ جاتے ہیں تب جو ہے صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ جناب مظفر صاحب کی خدمات کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے۔ پورے ہندوستان کے جو دینی مدارس ہیں ان مدارس کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بھٹکل نہیں بلکہ اس پورے کرناٹک کے علاقے کے اندر اس طرح سے جو ہے خدمات دینے والے اور بے لوث ہو کر انہوں نے جو خدمات دی، اپنا مالی تعاون جو انہوں نے مدارس کے لیے خصوصاً دیا، اور ساتھ ہی ساتھ خود اپنے علاقے کے لیے مختلف الجہاد جو خدمات انہوں نے ہسپتال کے ذریعے یا پھر اسکول کے ذریعے اور دوسرے بہت سی چیزوں کے ذریعے جو خدمات انہوں نے قوم کے لیے دی، اپنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا قوم کے لیے، قوم کے نونہالوں کو، قوم کے لوگوں کو اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں ہمارے آفس کے ذمہ داران جناب مولانا شعیب صاحب ہیں، مولانا مدرک صاحب ہیں، انہوں نے کافی محنت کی اس سلسلے میں، اور جماعت کے دوسرے ذمہ داران نے بھی اس سلسلے میں ہماری کافی مدد کی ہے۔ انہی لوگوں کی محنت ہے، انہی لوگوں نے اصل میں اس کو ترتیب دیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ہمیں مضامین بھیجے ہیں بھٹکل ہی سے نہیں بلکہ بھٹکل کے باہر سے، باہر کی جماعتوں سے بھی لوگوں نے اپنے اپنے مضامین ہمیں بھیجے، ہم جو ہے ان سبوں کے نہایت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قوم کے چند ان مخلصین کے تعلق سے اپنا جو ہے اپنا وقت انہوں نے دیا اور اپنی جو ہے فراخ دلی کا انہوں نے ثبوت دیا،
اور مضامین دیے. ہمارے حضرات علماء کرام نے دل کھول کر ان کی خدمات کا جو ہے اعتراف کیا ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی خدمات کیا تھی اور کیسے یہ لوگ کام کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے قوم کو وقت دیا. اپنے گھر کے لیے ان کا وقت شاید کم تھا لیکن قوم کے لیے ان کا وقت زیادہ تھا. ہماری اس کتاب کی ترتیب میں آخری مراحل میں خاص طور سے ہمارے مولانا حسن البنا صاحب جو مولانا ناصر صاحب اکرمی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جن کے یہاں سے طیبات نکلتا ہے مجمع حسن البنا جو ہے، ان کے فرزند کی طرف سے ہمیں کافی تعاون ہوا. انہوں نے خاص طور سے کتابت کے آخری مراحل میں اس کو جو ہے ڈیزائن وغیرہ کرنے کے سلسلے میں کافی تعاون دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے ہمیں تعاون دیا اور بہت سے کاروباری حضرات نے کتاب کی طباعت کے لیے خاص طور سے اپنے اشتہارات دے کر کے جو ہے نا اس میں بڑا تعاون کیا ہے. ہم سبھی حضرات کے ممنون و مشکور ہیں. اور چونکہ جماعت کی طرف سے یہ ایک پہلی کوشش تھی کتاب کی اشاعت کی، اور کتاب جس انداز میں جس بہترین سے بہترین انداز میں آنی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں کتابت طباعت سب جگہ سے جو ہے واقعتاً چیزیں اچھی سے اچھی آئی ہیں، لیکن اشتہارات کے سلسلے میں جس طرح کا ہم نے جو ہے مطالبہ کیا تھا چھپائی والوں سے، ان سے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے. عمدہ کاغذ وہ اشتہارات کے اندر نہیں آئے، وہ غلطی سے ہوا ہے. اس لیے ہم جن لوگوں نے ہمیں اشتہارات دیے ہیں ان سے بھی ہم معذرت خواہ ہیں کہ اشتہارات تو آئیں لیکن اس کے لیے ذرا عمدہ کاغذ کی ضرورت تھی. طباعت کرنے والوں سے جو ہے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے. پھر بھی ہم جو ہے ان سبوں سے معذرت خواہ ہیں. آپ سبھی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قوم کی خدمات کیسے کی جاتی ہیں، قوم کی خدمات کرنے پر قوم جو ہے ان کو کیسے یاد رکھتی ہے، اس کتاب کے ذریعے جو ہے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ خود اس کتاب کو لیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اردو زبان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے باقی رہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی اور جملہ قوم کے خدمت گزاروں کی اللہ تعالیٰ بھرپور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام مخلصین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ انجمن حامی مسلمین کے صدر جناب مزمل قاضیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم. محترم صدر جلسہ، محترم صدر جلسہ جناب SM سید محی الدین مارکیٹ صاحب، چیف قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بٹکل جناب مولانا خواجہ معین الدین صاحب، عہدیداران جماعت، حاضرین جلسہ، صدر مجلس اصلاح و تنظیم بٹکل جناب پرویز صاحب، میں سب سے پہلے آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سالانہ جلسے کے موقع پر انجمن حامی مسلمین کو یاد کیا اور ہمیں دعوت دی. میں آپ کو انجمن حامی مسلمین بٹکل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے جو کارکردگی یہاں پر پیش کی، آپ جو جامع ہمارے بھی نظروں کے سامنے آ گیا، انجمن حامی مسلمین بٹکل کی طرف سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے جلسے میں جو چیز جو سینٹر آف اٹریکشن تھی وہ جو ہے ہمارے خاص دوست، ہمارے سینئر دوست جناب مرحوم صدیق محمد میرا صاحب کی وفات پر آپ نے جو ان کی یادگار میں جو کتاب شائع کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خاص رفیق اور قوم کے ہمدرد اور جماعت ہاضہ کے
जो ज़िम्मेदार और सरपरस्त जनाब मरहूम कोला मुज़फ़्फ़र, उनकी भी याद में एक यादगार के तौर पर जो यहाँ पर आपने जो किताब शाये किया है, आज का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और जब मैंने देखा कि आपके प्रोग्राम में आपके रिपोर्ट के साथ में इन दोनों जो है मरहूमीन की याद में किताब शाये की जा रही है, तो मैंने समझा कि यहाँ पर मेरा जाना ज़रूरी है। वैसे आज पूरा दिन जो है मेरा बिल्कुल मसरूफियत में रहा। यहाँ पर शाम तक मैं और हमारे साथी इनायतुल्लाह, हम जो है हैरंगड़ी में एक बड़ा फंक्शन था, वहाँ पर गए हुए थे, और मैं भटकल लौटते तक हमारे जो है ईशा हो गई। तो ईशा के बाद मैं आया तो टोटली मैं बिल्कुल जो है थका हुआ था। इनायतुल्लाह ने कहा कि जल्द से मैं बोला हाँ जाना है, मैं थोड़ा तो लेट आ जाता हूँ, पहुँच जाऊँगा। उनकी दावत है हमारे इदारे के लिए, अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल के लिए, और बाहिसत सदर वहाँ पर मेरा जाना ज़रूरी है। बारसूरत आपने याद फरमाया, मैं उसका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जनाब सिद्दीक़ मोहम्मद मीरा साहब, उनके बारे में मेरा भी एक आर्टिकल जो है आपने शाये किया है, जो मैंने उनके जो है ताज़ियती जलसे में जो तकरीर की थी, उनके सिफ़ात को बयान करते हुए उसको जो है कलमबंद करके यहाँ पर लिखा गया है। और जो है मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस नाचीज़ का भी जो है एक आर्टिकल आपके इस शुमारे में जो है शाये किया। सिद्दीक़ मोहम्मद मीरा साहब, उनसे तो मेरे ताल्लुकात तकरीबन 1978-79 से थे, और जो मरहूम जो है कौम की तमाम इदारों से हमेशा मुंसलिक रहे। उनकी बहुत सारी खिदमात हैं जिनको जो है सराहा गया है, बताया गया है, इसकी वजह इस किताब में भी लिखा गया है। मैं यहाँ पर तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे सिर्फ तासुरात पेश करना है और वक्त जो है बिल्कुल कम है, और वो छोटे से वक्त में मुझे जो है मेरे अल्फाज को जो है ख़त्म करना है। बारसूरत आपने जो इन दोनों मरहूमीन जो कि जमात के ही नहीं बल्कि पूरी जो है भटकल के तमाम इदारों के और भटकल के बाहर जितने बैरून भटकल इदारे हैं वहाँ पर भी जो है उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, उसके लिए उन्होंने आपने जो है जो शाये किया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक कभी कभार ये अफसोस भी होता है कि पता नहीं इस साल जो है कुदरत को क्या मंजूर था, हमारे बहुत सारे जो है ज़िम्मेदार इस दुनिया से जो है चले गए, और ये मेरे ख्याल में इस साल तकरीबन ये 2-3 जो है ऐसे यहाँ पर शुमारे आ गए हैं उनकी अलग अलग जो है लोगों की याद में। तो अल्लाह करे कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको अल्लाह जो है हयात दे, उनको सेहत दे और उनको काम करने की तौफीक दे। जो सिद्दीक़ मोहम्मद मीरा एक मिसाली आदमी थे, कभी उन्होंने अपने को किसी जो है मखसूस इदारे से आपको जो है मुंसलिक नहीं बताया, हर इदारे से वो मुंसलिक थे और हमेशा ये कहते थे कि मैं हर इदारे से मुंसलिक हूँ और हर इदारे में काम करते थे। ये हमको सबको जो है उसी जो है नहज में जाना है और उसी तरह जो है काम करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन दोनों मरहूमीन की कब्र को जो है नूर से भर दे और हम सबों को उनकी तरह जो है खिदमत करने का मौका इनायत फरमाए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये वक्त है तहनीत का। आज हमारे दरमियान में हमने उन बच्चों को बुलाया है जिन्होंने अपनी कमसिनी में, बहुत छोटी उम्र में, अलिब्बा की शनाख्त जिस उम्र में होती है उस उम्र में उन बच्चों ने पूरा मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया है। आज हमारे इस इजलास में हम ऐसे 3 बच्चों को तहनीत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जिस बच्चे को आवाज़ देना चाह रहा हूँ वह है हमारे हाफिज़ मोहम्मद इब्ने मनाजिर हुसैन छोपा।
ہدیہ تبریک و تہنیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہوارے اس بچے کی خاصیت یہ ہے، حفاظ جانتے ہیں کہ حفظ کرنا بنسبت اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن حفظ کے بعد قرآن مجید کا دور کرنا میں سمجھتا ہوں یہ جو حفاظ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس بچے نے جب سے اس کی جو ہے نا حفظ قرآن کا تکمیل کا اعلان کیا جا چکا ہے، اب تک میرے خیال میں 3 مرتبہ شاید 2 مرتبہ اس نے دور قرآن جو ہے مکمل کیا ہے۔ اس طرح سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بچے کی عمر میں صلاحیت میں اضافہ کرے اور امت کے لیے ایک کارہائے نمایاں انجام دے۔ ہدیہ تبریک و تہنیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہوارے علم و ادب شہر بھٹکل قلیل مدت میں حفظ قرآن کی سعادت سے اپنے سینوں کو منور کرنے والوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب رکھتا ہے۔ یہاں کے فرزندان و دختران نوعمر کبرسنی اور کمسنی میں حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کر کے نسل نو کے لیے پیغام عمل مرتب کر رہے ہیں، اور آج اس شہر میں حفظ قرآن کا معجز نما کارواں ستاروں کی کہکشاں بن کر اپنے جھرمٹ میں ایسے جیالوں کو لیتا جا رہا ہے جو حفاظ کرام کے کہکشاں میں مثل آفتاب جگمگاتے ہوئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے محیر العقول عملی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس روشن فہرست میں حافظ محمد ابن مناظر حسن شوپا کا نام شامل دیکھ کر ہمیں بڑی مسرت و فرحت محسوس ہو رہی ہے، جنہیں 6 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ سرفرازی صرف شہر بھٹکل ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے باعث فخر و شرف، لائق ذکر اور قابل صدر رشک ہے۔ اس مبارک موقع پر ان کے والدین کی خوشیوں میں ہم دل سے شریک ہیں اور مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے ذمہ داران و اراکین کی طرف سے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم و عرفان کی مزید سعادتوں سے نوازے، آمین۔ من جانب مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل۔ میں ہمارے محترم چیف قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ بچے کی تہنیت کریں۔ ظفر۔ ایک پتھر کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ جزاک اللہ۔ میں ہمارے دوسرے بچوں کی تہنیت کرنے کے لیے میں مولانا ارشاد نائتے صاحب کو درخواست کرتا ہوں۔ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرد کے بطن میں ایسے 2 بچے پیدا فرمائے جنہوں نے 5 اور 6 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ وہ ہمارے ہی اسی محلے میں رہ کر گئے، اور الحمدللہ ہمارے ہی گھر کے فرد ہیں۔ بڑی خوشی کا مقام ہے یہ کہ ماشاءاللہ وہ 2 بہنیں ہیں، خوش نصیب بہنیں،
انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے۔ ہمارے مولوی عمر سلیم عسکری ندوی کی صاحبزادی، ایک صاحبزادی ہے حیفہ، حافظہ حیفہ، اور دوسری صاحبزادی ہے حافظہ حفیہ۔ یہ دو صاحبزادیاں ہیں، ایک نے 5 سال کی عمر میں اور دوسری نے 6 سال کی عمر میں سعادت حاصل کی ہے۔ اس مبارک موقع پر ان کے اور ان کے والدین کی خوشیوں میں ہم دل سے شریک ہیں، اور مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے ذمہ داران و اراکین کی طرف سے انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم و عرفاں کی مزید سعادتوں سے نوازے، آمین۔ من جانب مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بٹکل۔ ان دونوں خوش نصیب ننھی منی حافظہ بہنوں، حافظہ حیفہ اور حافظہ حفیہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت کے لیے صدر جماعت و صدر اجلاس جناب یسیم سید محی الدین صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کریں۔ چونکہ دونوں ننھی منی حافظہ اپنے والدین کے ساتھ مسقط عمان میں مقیم ہیں، اور ان کے والد نے بھی عالم دین ہونے کے بعد اپنی محنت سے حفظ کیا تھا، شاید اسی کا اثر ہو کہ بچوں نے بھی محنت سے حفظ کیا، اور والدین کی تربیت اور کس طرح سے انہوں نے حفظ کیا، عقل کام نہیں کرتی، تو چونکہ وہ مسقط میں مقیم ہے اس لیے ان کے چچا حافظ عمر سلیم صاحب کے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی دونوں خوش نصیب بھتیجیوں کی ہدیہ تہنیت صدر جماعت کے ہاتھوں قبول کریں۔ جناب ڈاکٹر یحییٰ عسکری صاحب۔ ہمارے اس اجلاس میں ہم نے آج ایک ایسے ہمارے بھٹکل کے فرزند کو بلایا ہے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں محمد مبشر حلاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی سپاس نامہ پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبداللہ نصیف منٹوال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کرسی میں بیٹھیں۔ عبداللہ نصیف بنٹوال ابن مرحوم اطہر بنٹوال کو ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ ایسوسیشن ٹیکسیشن سبجیکٹ UK یونائٹڈ کنگڈم کے امتحانات میں اعلیٰ کامیابی، عالمی سطح پر 5واں اور ہندوستانی سطح پر 2واں رینک مبارک ہو۔ آپ کی اس کامیابی نے آپ کے ساتھ ساتھ ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا ہے۔ مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بٹکل آپ کے اس عظیم کامیابی پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو کہ آپ کی کوششوں کا یہ ثمرہ ملک و ملت کے لیے کارآمد ثابت ہو اور دنیا و آخرت کی عظیم کامیابی آپ کے مقدر ہو۔ من جانب مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بٹکل، یہ ایگزام ایسا ہوتا ہے
کہ عالمی طور سے کئی ہزاروں طلباء اس ایگزام میں شرکت ہوتے ہیں. ایک سی اے بننے کے لیے جہاں تک ہماری معلومات کے حساب سے 16 سے 18 گھنٹے اس کو پڑھنا پڑتا ہے. جیسے آئی پی ایس جو ہوتے ہیں ان کو بھی جس طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بچہ والد کے حالیہ میں انتقال کے بعد بھی بچے نے اپنی جو کوششیں کی ہے اس کی مثال ہمارے سامنے کہ عالمی طور پر 96 مارکس حاصل کرتے ہوئے 92 مارکس حاصل کرتے ہوئے انہوں نے 5واں مقام عالمی طور پر اور ہندوستانی لوگوں پر 2سرا مقام. ہم پھر ایک بار ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نائب صدر مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین ڈاکٹر زبیر کولا صاحب اور جناب ابوبکر قمری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی کریں. اور میں صدر انجمن جناب مزمل قاضیہ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بھی وہ شریک ہیں. جزاک اللہ خیر. اور یہ جو کورس ہیں ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ انجمن کے سینٹر آف ایکسیلنس میں بھی انشاءاللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بچے اس کورس کے اندر داخل ہو کر کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ. میں عبداللہ نصیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں. میں خلفہ جماعت مسلمہ کی شکریہ ادا کرتا کہ مکا ہیں قابل الخلے کی مکا ہو اوارڈ پریزنٹ केले आणि मैं अल्लाहचे को लाख लाख शुक्रिया अदा करता की म्हाका अशी काबील केले की मैं यंग स्टुडंट सबब एक इंस्पिरेशन जाऊं. आज मैं जो मुकाम पर वाटे हेजे सबब मैं 2 माणसाचो खास करून शुक्रिया अदा करूं चाहता. एक मुझी अम्मी जो मुझे सबब भली रास कुर्बानियों दिली दे आणि दूसरे मुझे सर आयमन सर जो मुझे पट्टीर जी जान करून मेहनत करून म्हाका हे काबिल केले की मैं आज हे मुकाम पर राहूं. इत्ताचो जो माहोल अशे भली कॉम्पिटिटिव जाला हा. सो मेन का अशे का बल्लान जितना सर माणूस एक स्टुडंट जो अटे पॅशनेट रावचे ना काही चीज सबब तो ती चीज भितर एक्सेल करूचे सबब तेका भली स्ट्रगल करूंक पडता. सो मुझे हिसाबीन जो अशे चणवे आपलो जो पॅशन अशे तेका फॉलो करूंक इशी रैंडमली कोणतो कोर्स वगैरह काही फॉलो करना जे पॅशन का अशे तुमका ऑडिट पसंद तुमका अकाउंटिंग फील्ड पसंद जाल्यार ते फील्ड भितर कस तुम्ही आगे बढ़ा रिसर्च वगैरह करा. इशी रैंडम वगैरह कोणते हेजे भितर को वसून फ़ायदा ना. इसलिए इंटरनेशनल कोर्सेस सर शिमार अशे ACCA अशे CIA अशे CPA अशे अल्हम्दुलिल्लाह आमचे गांवा भितर इतना एक शुरुआत जाला हा. ACCA एक प्रोफेशनल कोर्स जो अंजुमन भितर इतना स्टार्ट जाला हा अल्हम्दुलिल्लाह. मैं इंशाअल्लाह फ्यूचर को मैं एक्सपेक्ट करता कि लाइक अंजुमन भितर बीजी इसलिए न्यू प्रोफेशनल कोर्सेस वगैरह यो. आणि मेन रीज़न का है कि पेरेंट्स जो अटे दराशीन आपले चढ़ू खे चीज़ भितर ते जो पैशन अशे का अशे अगर तेजे खेव फील्ड मतलब फॉर एग्जांपल तो इतना 10th भितर आयलो तेजे मग तेका एक सामान व्हडलो डिसिजन घेवंक पडता की तेका कॉमर्स सिलेक्ट करूचे अशे का सायन्स सिलेक्ट करूचे अशे म्हणून. हेजे भितर पेरेंट्स सामान पयला फोकस करूंक चेडवाचो पॅशन
खेजे भितर अशे का चीजचे फील्ड भितर अशे रादर दॅन की लायक हां आपलो पूत इन्शाल्ला डॉक्टर जातलो इंजिनियर जातलो अशीच न्हय आपल्या चेडवाचो जराशीन पॅशन पला चेडवा का करूचे मन अशे जराशीन तेजे उपर को फोकस करा अशीच जो अशे मैं आतां 16-17 भितर म्हजे HSC कंप्लीट जाल्ले मतलब PUC सेकंड मुंबय भितर कंप्लीट केल्लो मैं तेजे मग जो अशें म्हाका आमचे फॅमिली बिजनेस वगैरे हँडल करूंकच पडले बट म्हजो भितरल्यान ख्वाहीश होती की म्हाका म्हजे फ्युचर स्टडीज कंप्लीट करूचे अशे बोलून भितरल्यान भल्ली मन होते बट हालात अशी होते की मैं काही करू शकतो नव्हतो आखिर वचून करून मैं जराशीन हिम्मत करून मैं म्हजी मम्मा आनी अंकल हेका सांगलो की म्हाका इशी जो अशे म्हाका कोर्सीस करूचे अशे आनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहचो शुक्र है की तेन अग्री केले आनी मैं आज हे मुकाम ऊपर पवला ते सो इशेच मुझे सिंपल है की पॅशन हेका आपलो फॉलो करा जो चीज तुमकां करूं मजा येतली ती चीज भितरच तुमी एक्सेल करतले तुमी अशी कोन्युको जोर जबरदस्ती हेजेन करतले जाल्यार इवन दो तुमी ती चीज क्लियर करतले बट ती चीज भितर तुमी बेस्ट जावचे ना एम जो अशे तुमचो जो चीज को करता वाडे ती चीज हेका एक्सेल करूं ती चीज भितर बेस्ट जावची कोशिश करूचे म्हणून मैं इंशाल्लाह आमचे यंग स्टूडेंट्स हेकाको आनी पेरेंट्स हेकाको मैं हीज अपनी सांगू चाहता वाडे कि लाइक पैशन पला पैशन हिसाब इनकस अपलो फील्ड कोर्स वगैरह सिलेक्ट करा जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं मजलिस इस्लाह व तंज़ीम के सदर जनाब यस्यम सैयद परवेज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु सल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज के मरकज़ी खलफा जमात मुस्लिमीन के साना जलसे के सदर और जमात के सदर जनाब यस्यम सैयद मदीन साहब, खलीफा जमात मुस्लिमीन के काजी चीफ काजी जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और दिगर जिम्मेदारान जमात और अंजुमन आमी मुस्लिमीन के सदर और मेरे साथी और मेरे हमदर्द जनाब मुज़म्मिल काजिया साहब और दिगर अहबाब और सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जमात के सालाना जलसे में शिरकत करने का मौका मिला। इस वजह से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और बात करने का मौका दिया। इस जलसे में शिरकत करने का निस्बत कौम के खादिमीन और खिदमतगार जो खिदमत करके अपने रब के पास पहुँच चुके उनकी खिदमत को सराहने के लिए और उनकी जो खिदमत उन्होंने किया है कौम मिल्लत की उसको मंजराम पर लाने के लिए अवाम के सामने लाने के लिए जो उन्होंने कोशिश की और एक किताबी शक्ल दी इसको एक सही कदम उन्होंने उठाया है कि जो लोग खिदमत करते हैं उनकी खिदमत को आने वाली पीढ़ी के तक पहुंचाना है। महसूस कभी कभी ताज़ियत के जलसे में शरीक होते हैं और हम उनके बारे में चंद कलिमात कहते हैं मगर वो कलमबंद नहीं होता है और आने वाली पीढ़ी तक वो कलम वह असरा खिदमत की खिदमत दूसरों तक नहीं पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने इस सिलसिले में जो कदम उठाया और खादिमीन की खिदमत को सामने लाने के लिए किताबी शक्ल दी, मैं उनका इनकी मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो खादिमीन खिदमत की है उनके लिए वो एक सराहना किया है उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बन जाएगी कि वो भी कौम मिल्लत की खिदमत करने के लिए आगे आएंगे। जनाब मीरा साहब का और मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था। निस्बतन मैं और उनके साथ हर दिन उनसे मुलाकात होती थी, किसी न किसी बहाने में उनसे मुलाकात होती थी और अक्सर मैं उनको घर के पास छोड़ने भी जाता हूँ। घर के पास जब छोड़ने जाता हूँ तो वहाँ पर भी 5-10 मिनट उनके साथ बातें होती थी, सिर्फ वो कौम और मिल्लत की खिदमत उनकी फ़िक्र में रहते थे और हमें उनको उस बारे में सलाह मशवरा देते रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सी खिदमत की जो किताबी शक्ल में है सामने आएगी
میں تمام سے درخواست کروں گا کتاب کو خریدے اور اس کو اپنی پڑھے اس کو. اسی بہانے آپ کو کچھ پڑھنے کی بھی عادت ہو جائے گی. آج کل جو لوگوں کو پڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے, اسی بہانے پڑھنے کا بھی شوق ہو جائے گا. بس اور ہمارے جناب کولا مدبر صاحب, ان سے بھی میرے ذاتی تعلقات نہیں تھے, پر ان کو میں جانتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے بھی قوم ملت کی بہت سی خدمات کی ہے اور بھروس سے کار خیر میں انہوں نے حصہ لیا ہے. جب بھی ان کے پاس کسی ضرورت کے لیے ہم جاتے تو موصوف کبھی واپس نہیں بھیجتے, کچھ نہ کچھ قوم و ملت کے لیے اپنی طرف سے امداد دے کر بھیجتے تھے. بس الحمدللہ انہیں کی تمام دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے جواہر احمد میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج کی محفل کا اور ایک مقصد جو بچوں نے حفظ کیا اور تعلیم کے میدان میں جو اپنا ایک بڑا کامیابی حاصل کی, ان کے بھی آپ نے ہمت افزائی کے لیے انہیں اسٹیج پر بلایا اور ان کے لیے تہنیت پیش کی. اس سے آنے والے بچوں جو ہمارے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی ایک شوق پیدا ہو جائے گا, انہیں بھی تعلیم حاصل کی. آج کا زمانہ تعلیم کا زمانہ ہے, اور تعلیم یہ بھی نہیں کہ پہلے جیسے جو ہم ہمارے ٹائم پر جو کالج میں جاتے تھے بی کام آرٹس کامرس کرتے تھے, مگر آپ ماسٹر کا زمانہ ہے. آپ جو تعلیم حاصل کریں اس میں آپ کو ماسٹر بننا ہے اور اس میں پور کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس میں اسپیشلٹیز لینا ہے, کیونکہ آپ مقابلے کا دور ہے. خالی سطحی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. بس آج کی دنیا جو ہے مقابلے کی دنیا ہے, آپ کو بیسٹ ہونا ہے, اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ آپ کی صلاحیت سامنے آ جائے اور سامنے والا لوگ آپ کی خدمات حاصل کرنے کے بیر مجبور ہو جائے. بس میں جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور بات کہنے کا موقع دیا. میں آپ کا مزید ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام کی مرحومین کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے جنت میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے, اور ہمیں بھی خلوص کے ساتھ قومی ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا کرے تاکہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں سابق محتمم جامعہ مولانا فاروق قاضی ندوی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ, اراکین مرکزی خلیفہ جماعت اور محترم مولانا خواجہ اکرم صاحب چیف قاضی خلیفہ جماعت المسلمین, ذمہ داران شہر اور حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ اس مبارک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. خلیفہ جماعت المسلمین جس طرح اپنی جماعتی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے, اسی طرح محلے میں رہنے والے حضرات اور جماعت سے وابستہ جتنے بھی گوشے ہیں, ادارے ہیں, ان کی سرپرستی کرتے ہیں, اور خاص طور پر دینی اور عصری تعلیم سے جن کو وابستگی ہے ان کی سرپرستی کرتی ہے, ان کی رہنمائی کرتی ہے, اور حفظ قرآن کرنے والے بچے اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اسی طرح عصری علوم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں ان کو بھی آگے بڑھانے کی فکریں کرتی ہیں. یہ ہر مسلمانوں کے ہر اداروں کی لازمی ذمہ داری ہے, اور خصوصاً آج کل کے ماحول میں اور موجودہ دور کے فتنوں میں جماعتی رہنمائی کا اور سرپرستی کا ہونا بے حد ضروری ہے. فرد تنہا اپنے طور پر
आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसकी सरपरस्ती जमात न करे। बचपन से अपने मातहत लोगों की सही रहनुमाई करनी चाहिए और दीन पर उनको आगे परवान चढ़ाना चाहिए। मैं इस सिलसिले में अपने ذاتی طور پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہوں اور جماعت اعضاء کو مبارکباد دیتا ہوں، بچوں کے والدین کو بھی، سرپرستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح اور یہ ذمہ داریاں آگے بڑھتی جائیں گی اور افراد بھی جماعت سے وابستہ ہوتے جائیں گے، ادارے بھی جماعت سے وابستہ ہو جائیں گے، اور شہر بھٹکل میں یہاں ہمارے خاص ماحول میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے، با اخلاق بنائیں گے اور ہمارے اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کریں گے اور ہم موجودہ حالات کی فتنوں کو محسوس کر کے اس کے لیے سد راہ بنیں گے۔ میں آپ سب حضرات کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے اور جو مرحوم ہمارے خواندہ میران صاحب وفات پائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی سوانح حیات پڑھ کے ہمارے معاشرے میں ایسے جذبہ خدمت کا رکھنے والے افراد پیدا کریں۔ اسی طرح مرحوم کولا مظفر صاحب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں اور ان کی خدمات کو قوم فراموش نہ کرے، ان کے سوانح حیات بھی پڑھیں اور اس طرح کے جو بھی قومی خدمات، دینی خدمات انجام دے کر ہمارے بزرگان وفات پا چکے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ بس میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں قوم کے فعال، خدمت گزار اور مجلس اصلاح و تنظیم کے سابق نائب صدر جناب عنایت اللہ شاہ بندری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعبد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز صدر صاحب، معزز قاضی صاحب، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نواتی بشنگا سب تھا بلی خوشی لی کہ ایک عام جلسہ ہم کا یہاں یوں تو موقع ملو आणि त्यांची सगळी रुदात सगळं जलसाची कारवाई ऐकले। मी त्यांना बधाई देता, मोहरबात देता। भली सुगट रिपोर्ट आमचे जनरल सेक्रेटरी नौजवान आमचे इंजिनियर सुगट पडले को मैं ओखलो खाली इंग्लिश का जापो में पढ़ले पडलं का मानू भरून दिला को पडूचो गोळलो कमाल, लेकिन भली सुगट तर बरोबर पडले, भली स्पीड जरी निकाळले आणि सगळी वर्षाचो रिपोर्ट जिकून तो पेश केले, भली खुशी आली आणि कम टायमा भितर अल्हम्दुलिल्लाह सगळे जलसाची कारवाई पलतेवडे में भली सुगट व्हडलो जलसा भरलेला पण नाही, लेकिन 2 घंटा भितर इतलोसा प्रोग्राम तुम्ही कवर केले आणि एनओसीराची को सगळी फौज आहे यहाँ 101 वाट यहाँ समूह भेटला आहे। भली सुगड आपल्या आपले तरगाबा समूह ड्युटी अंजाम केले। भली मैं मोहरबात देता जमात खलफा जमात मुस्लिम आणि मुख्तलिफ यहाँ अलग अलग व्हरायटीज मतलब झाली यहाँ मतलब आमचो किताबाचो एक इजरा आलो आमचे मरहूम त्यांच्या बारकून 2 आपले जापया मुजफ्फर भाऊचो आणि हंदा मेरा भाऊचो ते मी चळवा ताहनीत दिले। चळवाच को मोहरबात देऊंगा भली दाखले चळणे एटले जे हाफिज करून त्यांनी केले ते आमचे एक बंटवालचो कोसको वर्ल्ड भितर सगळे 6 नंबर 5 नंबर पर आयलो काय मामूलीच आपणे न्हय, आम्ही आजमोचेच आपणे भली खोशी आली आणि तेजे तेका को हिंया तहनीत करून गेली, तेका सन्मान केले। बरें हे चपला आम्ही तर आमची नौजवान चळवळी या आमच्या अवलादे आम्ही तर तयार करू कस हो निको सबक देऊन गेलो 4 जापणी को जापलो होतो भली निकेच आपणे आणि आमचे चळवळी को भली ते पर हाफिज झाले, भली खोशी आली आणि एटली दाखली उमरे पर मी त्यांना त्यांचे वाली साहेबात त्यांना समाव मोहरबात देता आणि त्यांच्या साथ साथ आमचे काजी जे हेनको हाफिज झाले, हेनको इंशाअल्लाह एटली मस्फिया त्यांचं शेड्यूल एटलो टाईट होता सगळं ते हेंका माणूस जापूच्याला मिळू शके नाही एटलो आपले हे मस्फिया किशी हाफिज झाले माणूसच्या खुद पण मी यांचे फंक्शन होतो को मी लास्ट टाइम बहरहाल मी हेंका दिली मोहरबात देता
आणि तुम्ही हाफिज झाले आणि तुम्ही भल्ली हेजे पर तुमकां इंट्रस्ट होतो हे कसको बदला जेवून शौक आनी हे रमकां माणसाचो मानू एक एम करून आपण फुलांनी मंदिर भितर पावतलो मागीर इंशाल्लाह अल्लाह ताला त्या किशू करून वाट करता आनी किशू पावता. बहरहाल काजी साहेबाको मी हे संदर्भ ही महफिल भितर तांकां मागीर मोहरबात दिता आनी तेंको हाफिजान करून आमचे एक गांवांतल्यान आमचो एक मकाम धरवले एटली मसरुफे रावचे बावजूद. बहरहाल येता राहिलो आमचो ताजेतीचो आमचे ताजे जमा आनी तेंचे बूक बरवले एटली दाट बूक मी तर बेसरगडे म्हणून पडलो मी ते आमचे परवेसा बलला पर्यंत माणसा आठवड्यानं माणूस ताजे जसा करता माणूस ते तर जापता आणि आठव सरता तो माणूस येता खूब मला एक बूक मला एक रिकॉर्ड हरलो आमचे एक दस्तवेज हो की तंगो पडू शकता म्हणून आरामात ताका स्टडी करून पळोवंक शकता तेची मालूमात मिळता. येता हांदा मिरा भाऊ काका केलं का कोणाक तेटलो खलतो न्ही आमकां तेटली तालुकान नाही त्यांची तेन रिटायर जावन आयला मागीर आमकां तेंची मुलाखत दिली तेन दुबयतून येता रिटायर जावन आयला मागीर आमी तेन्ना भितर आमकां तेंचे भली रावचो मोका मेळ्ळो भली तेंचे शिकोवचो खूब मोका मेळ्ळो जापना भितर हेजे भितर भली तुजो सांगतो ते भल्लीकर आमकां भली आसतो आनी मागीर घेतो तेन जिंदास तेंकां बोलतो तो हें घेता आमचे शरीर आमकां किंवा डिपार्टमेंटार गेल्यान SP ऑफिसार आमी कारवार वतात आमी समज टेन्शनार जाता जरा जज्बात जातात हें जरा कंट्रोल करून आपण एक माणसे सुदान जर निकीशी मी केतो मिसाल हें आमचे मोठे अब्दुल्ला हेंच्या राहणं काय करतात एक रॉब राहता आमचे एक रुबाब बोलला पण तो एक डेलिक्शनाचो एक शुगळे ती केतो अक्सर करून आमचे सरी ते कारवार एकशे ऑफिसर शरीर जातो ते करते ते आणि भल्ली निके अंदाज पर होते ते बाकी आमकां कोण नसेहत करते तू जापणे बरोबर व्हाय नाही तुला तू जापू जाय तुझे जापण्याचं पॉईंट बरोबर आहे लेकिन तू समजो तरीका बरोबर नाही बोलतो कोपार येतो तू एकदम कोपार म्हणून ही स्टार्टिंग समजे येतं माझी मरको झाली आहे कोप जरा शीतल पडला आहे येतं मी तुम्हाला हल्लू सरीन जापतावडे मी भली जोशा येतो तू एकदम तू जापणी निकी राहता तू मिटिंगेत धरतो एकदम टेन्शन जज्बाब ते धरता इश्यून तिशून समजवतो ते लेकिन आम्ही को काम तेंका आमच्याकून तेटले हे नव्हते फ्री नव्हते ते लेकिन जेता आमचे राहिला मागीर आम्ही को काम करले तेंका कारवार डिस्ट्रिक्ट वगैरे आयलागीर बदर बाको मोल हलो आपण तू तेजो बापा का बाय पडलो बोले मग तोळा का बोलले मतलब मुझे को जराशी पडले थे का रुसू आहे का हे जो हे आहे का बरं तेंका आदमी में बस के देखो सोना घस के देखो बरं मानू माणसा राहिला मग आम्ही को तेंका शरीर आमको ओळखले बी आम्ही काही मामूली इंसान ओळखले तेंका आज तेंचो हो बुक पण पुढे कोणाच्या हवारी उडूचो का केटलो मजामीन कोण कोण का बरोला आहे का हो एटली दाट बुक आहे हो आम्ही आता पडलो या बेसून करून आणि मला खूप भली अफसोस झाला आणि भली खोशूक आली त्यामुळे आमचे जे नाही आज गुजरून गेला आहे लेकिन आम्ही यांच्या समोर सबक घेऊनच एक मामूली इंसान बोलले कोणते वडले तर बरं माणसं नव्हती कोणतं वडं तालिमान ग्रॅज्युएट आणि कोणतं वडं हे नाही येतात त्यामुळे जमाते सदर होते एक ताजीर माणसे ती आणि एक तिजारत करून आयली माणसे खानदानी माणसे लेकिन बैरान येदोळ ही तेंचो ही एटली माणसे तांकां हे रकमार हिंदू माणसो को ते हिंदू माणसो को येता को आमकां आटो करतात तेंचो फॉरेस्ट ऑफिसर गेलो को तेंचो आटो करतात तेंकां ते झाडाचो हेजो तेजो भलीच शौक झाडे कोण मारना केला कोण तो हांना केला व्हडलो कट्टी फिरतात तेंची एकदम गलत केलं बोलतो बरं भली चीज होती येता तुम्ही तपशिलात मी सांगेन नाही तुम्ही पडा आणि इंशाल्लाह निकी चुजा घेऊन जाऊ मी ते घेता आम्ही ही जातली इंशाल्लाह मा भली खुश आली आम्ही जमाते मोहरबात देतात तपशिलात तुम्ही बुक तेजो हे केले बोलले आली माणसे ही माणसे गुजारना सामू करतात एक निकी माणसे एक सीधा माणसे ही बोडे तुम्ही एक निको तेंचो यादगार सब एक तोहफा दिले तुम्ही बरं भली निकीत आपले आणि ते साथ साथ मुजफ्फर भाऊ ही कोई बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी ही कोई मामूली शख्स नहीं वो आलिम ने कहीं नहीं लेकिन जो कुछ उलमा की इज्जत करते तो शख्स मैं कितना आटो सू कुछ नहीं उलमा की भली कदर करते तो हे खाली भटकलचे उलमा नहीं सगळे कर्नाटका नहीं सगळे इंडियाचे उलमाची कदर करते तो हे जगह एक महफिल भितर 200-300 उलमा भाईले उलमा आम्ही खुद पडला आमची दोली ने वाकी तर माणूस आम्ही ऐकतो ते बिझनेस भितर पहिला का आपल्या पार्टनर सांगू गेलो 15 का 20% महाग केलं बरोबर ते अल्लाची वाटत मदरसा भितर बिझनेस ते नको नातम बाहेर हे काय हो का जज्बा हो आज ते जज्बान खेप होले ते सगळे इंडियाचं मदारी झाले एकलो पांढर बोललो की आपण इटलं देऊ सकेना हो देऊ सकेना बाहेर बस सीधा सीधा तवत पांढरे त्यांची भावडे मावशाकडे थांबत लेकिन तेटले आम्ही ऐकली पंचायती त्यांची सरी माणसं को आमकां सांगलेली इस्तो जज्बा आमचे वेपारी जर आगचे आमचो हे 10% को आगचे आम्ही अल्लाचे वाट आम्ही जकात देतो जकात आमकां कंपल्सरी आम्ही देतो हे जकात एक्स्ट्रा देतात हे देऊन को आज खेप होले हर कडे आम्ही को आमकां बाहेर वचूं बरी मोका मिळता बाहेर बीन सवसले कर्नाटकाचं क्यों लोग मुजफ्फर साहेबांनी आयुमना का अटक देता त्यामुळे जिंदा अल्लाह तेंका सेहत हो तेंका हर कडे गेल्ले कडे तेंचो जिकीर आहे आयुमनाचो मेन बॅकबोन हेंकच तेंका उभे करूले तेंका हेंकच मुखायले बैराल तेजोळे माणसे ते लेकिन तेंची को हयात जाली सामू मरूक आयले तर आम्ही आज संशय वचशिकास बैराल तेंको निके काम करून अल्लाह ताला तेंका जेन्ना नसीब करो मेळबा को तेंका को आनी सामी एक कोविड भितर माणसे जोकून ते ही कोविड महामारी भितर जेटल्या मेला सामाको अल्लाह ताला जेन्ना नसीब करून सांगता मी बरं ही सब चीज़ों न्यायालय में जरा से आयकुता मिली आणि जमाती एक्टिविटीज को पूरा ऐकलं मी सवस भली मा खुश आली बरं मी ज़्यादा जापून बी टाइम घेत नाही तुमचो
चिक्क चोक्के बोलतात का दाखले याच्यात सुगड जलसा हो बल्ली शॉर्ट टायमा भितर बल्ली सर्व चिजो तुम्ही कवर केला आहे तसं आणि तुम्ही गो माझे इथले नाची साईंनी आपण काही जापूचो मौका दिले आणि मी तुमचं जमातीचो तहसील से मैं तुमची शुक्रिया अदा करते मुझे अपने में ख़त्म करता वाह खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जनाब नौमान अली अकबरा जो जिद्दा जमात के साबिक सदर हैं और मरकज़ी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन के हालिया इंतज़ामिया के मेंबर भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात मुख्तसरन पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एटले काय प्रिपेर्ड नव्हतो तमगा आयलांगेर जशें काही सांग बोले तरी मी एक मजमून जो कोणती ही आले की किताबा भितर घडला ते मी तेकेच ते आले की तुमचे सामने पेश करता। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। चंद शख्सियात ऐसी रहती है जो सबों के हर दिल अजीज़ होती है। इनमें से मेरे मामू जनाब सिद्दीक़ मोहम्मद मीरा साहब मरहूम भी थे। मेरा इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था। यूँ तो रिश्ते में मेरे मामू थे, लेकिन जब भी मेरी गुफ्तगू इनके साथ होती है तो अक्सर हमारी कौम के इदारों और जमातों के मुताल्लिक़ बातचीत किया करते थे। मुझे ज़ाती तौर पर इन्होंने कौमी इदारों में काम करने और ख़िदमत करने की तरफ राग़िब किया। मेरी वालिदा हमेशा एक ख़ास भाई की तरह इन्हें याद करती थी, और जब मेरी वालिदा की मौत के आखिरी लम्हात थे और अभी रूह कब्ज़ हो रही थी तो मरहूम मीरा साहब मेरे करीब थे और मुझे बराबर सब्र की तलक़ीन करते थे और हिम्मत दिलाते थे। मरहूम बहुत ही खुशमिजाज मिलनसार इंसान थे। जानवरों के पालने और दरख्तों की आबियारी की शौकीन थे। इन्हें बहुत बड़ा ही अच्छा ज़ौक़ इस मामले में था, और ख़ास करके अल्लाह ताला ने इनमें कौमी इदारों की माली एतबार से मुस्तहकम करने की फ़िक्र और इदारों के लिए चंदा जमा करने का जो आड़ दिया था, ऐसी खुसूसियत बहुत कम लोग में मिलेगी। अल्लाह इनमें बहुत सी खूबियाँ रखी थी। वो बड़ों और छोटों हर एक के साथ इसके मरातिब और मकाम के मुताबिक मामला करते थे, और हर एक के साथ इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। हर किसी की तरक्की में इनकी खुशी होती थी, खुसूसन कौम के अफराद की तरक्की इनको बहुत बड़ा फ़िक्र लाहक थी। अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा सलूक पेश करते थे और सबका बराबर ख्याल रखते थे। इनकी कौमी मिली खिदमत का दायरा काफ़ी वसी था। वो सिर्फ़ एक ऐसे इदारे के नहीं थे, बल्कि तमाम इदारों को इनकी बहुत बड़ी फ़िक्र थी। अल्लाह ताला इनके अंदर दीनी मिजाज रखा था। वो दीनदार वालिदैन के परवरिश में पले बड़े थे, और बचपन से इनको उल्मा और सुलह से बहुत मोहब्बत से ताल्लुक़ था। इनकी वफ़ात पूरी कौम के लिए एक अजीम खसारा है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और हमें इनका बेहतरीन नामुल बदुल अदा करे, आमीन। वाखिर दामन। इसके बाद मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मरकज़ी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन के चीफ़ काज़ी हज़रत मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन अकरमी नदवी से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो अपने कलिमात आलिया से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जमात, ज़िम्मेदारान जमात, मेहमानान आणि मुजी भावडांनो आणि मुजी मामांनी आणि भयणांनो, काफ़ी वक्त तुकून आम्ही हिंगा जमातीची कारकर्दगी रिपोर्ट आणि त्याचे साथ साथ आमचे दोन मरहुमींचे ताल्लुक जरी इजरा जाल्ली किताब आणि ही चढवा तहनीयत ही तमाम चीज़ों आमची सम्मेता आयली आणि आता बिल्कुल जलसा आपले इख्तिताम पर अशे तुम्ही जे कोणते सब्र आणि सुकून सरी हिंगा बैसून वाटेत वाक़अतन काबिल मुबारकबाद वाटेत। आमचे हिंगा आयिल्ले मेहमानान खुसूसन
सदर अंजुमन जनाब मोहम्मद मुजम्मिल साहब काजिया आणि सदर तंजीम जनाब यसम सैयद परवेज साहेब, जनाब इनायतुल्ला शाहबंदरी साहेब आणि आमचे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहेब काजी दामत बरकातुम आणि दुसरे हजरात त्यांचे तासुरात को ऐकले, त्यांची खोशेसोगो तुमचे सम्मे इजहार झालो. वैसे जापूचे जे कोणतेशे भल्लीसे चिजो राहता आणि जमातेचे जे कोणते सालाना इजलासचे मुनासिबत सरी मुख्तलिफ मानसे जमा को राहतात. जमाते तरफीन काही एक पैगाम को वसूचे मुनासिब ओळखून होता. जमातेचे जिम्मेदारान म्हाका ही जिम्मेदारी दिला की चंद अपनी तुमचे सम्मे सांगू बोलून. मैं एक मुख्तसर से आयत कुरान पाक की तुमचे सम्मे पढ़ लो. वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन. तुम्ही आठव करवा अहले ईमान जो कोणते वाटे तंका नसीहत करूचे आठव करूचे फ़ायदा पावत करता. मतलब काका बुसलान जे कोणती चीज तुमचे सम्मे सांगून उतली काही नवीन होय पौर्णिकच चीजो तेका जे कोणतो फुडलोकच सबक आम्ही जे कोणत्याशी आठव करूचे. मैं बारहा सांगता काका बुसलान कुरान पाकची तिलावत आणि कुरान पाक शिकूसो. आज जे कोणती चढवे आमचे सम्मे आयले 5 वर्षाची आणि 6 वर्षाची चढवे आम्ही तसव्वुर करू शके नाही काका बुसलान. ये दिवशी चढवे कुरान पाक हिफ्ज केले, ये दिवशी चढू 2 दौरको कैलो मुकम्मल. हैरत जाता. चंद दिसा पडे मैं यूट्यूब पर पलतो तो 4 वर्षाची चढू आबोली चढू सिर्फ 4 वर्षाची मुकम्मल कुरान पाक हिफ्जकच नाही. पेज उसून करून तिका पुसता 250 सफा 250 सफा व्हायला पड बोलून ती पडतात यातून बी तारच्यान उसवता आणि बी तारच्यान पुसता ते तारच्या पडतात. हे आमचे सवय जे कोणतेशे एक दुनिया बिता असताना का अल्लाह ताला इसले नमुने सामने दाखडला ते फाऊसे माशराचे मैदाना बिता आमका कुरान पडू कल्ल नाही बोलून आम्ही बी आमच्याकडे मौका नाही. कुरान पडू शिकल नव्हते आम्ही बोलून मी काय मौका ना आमच्याकडे असे दुनिया भितर मौका असे वक्त असे आपलो वक्त कुरान पाक शिकूच्या सव आम्ही काढू कसकस. हिफ्ज करूचे काय सम्मावर फर्ज नोय. हिफ्ज करता तरीन एक अहम तरीन एक जे कोणतेशे आपलो जे कोणतेशे फायदा आपले सो तो जमा केलो माणूस. लेकिन जे कोणा कुरान पाक पडू कल नाही मी त्यांच्याकडे सम्मन पहिली गुजारिश करतलो की कुरान पाक शिकूचे जरुरी असे मौता पुढे वक्त असे वक्त काढा. तुम्ही कोणा जो एकला धरा. हर महल्ला बी तो उलमा इकराम आमचे मौजूद होते त्यांच्याकडे बैसून तुम्ही कुरान पाक शिका आणि इंशाअल्लाह हो शिकूसो जो कोणतो नतीजा तुम्ही पलतले कुरान पाक जेता तुमका पडू येतले तुमचे भितर खुद जौक पैदा जातलो कुरान पाकची तिलावतचो आणि तेजे असरात जे कोणते आपली जिंदगी भितर तुम्ही पलतले तुम्ही अंदाजा नसू शके. त्या सबब माझी तमाम जाणाकडे ही गुजारिश आहे गावलान कुरान पाक पडे नातून तिलावत शिके नातून आम्ही दुनियातून होतले हेजानं वडली महरूमी आमचेसो काही नाही. दुसरे अपने जमातेचो रिपोर्ट हमेशा ऐकून होता. महकमा शरियाचो रिपोर्ट ऐकून होता. ही पावटी जे कोणत्याशी सगळे वर्साचो नाही बल्कि रबिउस्तानी तुकून जुल्हाज सबूल ऐकवले क्या बोला त्यांची आपली इंतजामी उमूरचे ताल्लुक तरी तांकां काय बोलतात इंतजामियाचो इंतखाब जाता सर गुदिश्ता वक्तार शायद थंय लंबी रिपोर्ट पेश केले तर ह्यारी 7-8 मासाची रिपोर्ट पेश केले. ही मुख्तसरची रिपोर्ट भितर तुम्ही ऐकू राहत. महकमे शरियाची रिपोर्ट भितर 50 नशिस्तो महकमे शरियाची झाली. कोणती नशिस्तो बाजाबता कानूनी नशिस्तो ही त्याचे भितर कादी नायब कादी अराकीने महकमा समोर येतात. तेजे वर्थ मगरिबे नावाज झाला मग जे कोणती माणसे येऊन करून चूंकि म्हाका वक्त आमतौर पर महंगे ऑफिसा भितर मगरिबे नावचे मग टाइम देता ते वक्ता ऊपर माणसे जे कोणते आपले मसाइल गावा मिलचे इख्तिलाफात या त्यांचे आपसी तनाजुआत या बिजी लाइन देनचे मसाइल जे कोणते पेश करत तेजी शायद हिंगा आले महल्ला समूह गवाही देऊ शकतात. कारण 19 शायद खाली क्वेश्चन आहे की जे कोणते दिसा 2-4 माणसे तर राहतात कस हे एटलू ज्यादा जे कोणते बडला हा आमच्या गावा भितर. हालांकि आमचे याकच न्हय जमातुल मुस्लिमीन भितर तेंचो तो अलग बिजी मामला त्यांच्याकडे बी केटलो राज केस आहे अल्लाह कस केलता. मी काय बोलता एटलो इदीशी गावा भितर
सव्वस उलमा इकराम काम करते वाटे, सव्वस चीज़ जाते अशे निक्की कामे जाते अशे बीजी दालन को ही एटले इख्तिलाफात घावा मिल जाचे का बुनियाद ऊपर अशे हेजे ऊपर जिम्मेदारान बादाबता तौर सर जोड़ून बैसूकास खेका आमचे हे बढ़ते उसू लागला. 2 तलाक 11 खुला हर वर्ष शिकस केटले कई गुना ज़्यादा खुला जाऊँ. अबुल्ले में आम तौर पर मजाकन को बोलता है कि मर्दों में आमची गावी अबुल्ले ती नाई बल्लाम भी देखा कोणी समजावूं सके नाही. जे कोणते अंदाज भितर त्यांना समजावून होता मुमकिन असे बाज जे कोणते केसेस दिसले राहता की तेजे भितर जे कोणते जे कोसके हक बजानी वाटे नाई बल्ला में, लेकिन भल्ली केसेस दिसले असे की ते केसेस भितर अबुली हक बजानी रहा नाही, बर्दाश्त नाही, दुसराची देखा देखी जे कोणते त्यांची भितर आयली ते ही जे कोणते शे इंतिहाई जे कोणते आमचे अफसोसनाक चीज. हाता भितर जे कोणते असे मोबाईल तेजी लानत जे कोणती असे की एक माणूस मोबाईल इस्तेमाल करता ते कलूकन मोबाईल किशी इस्तेमाल करूचे बोलून हाता भितर काही चीज आयली काही तो इस्तेमाल करूचे नाही का कोण ती चीज पल्लान मोयसे गुन्हा जातेले मैं ओळखू का जाल्ले ती चीज. एक कजरा गुडो यूट्यूब तेजे भितर जे काय नजासतो को पडून असे सव्वद असे थिंगा वचून आम्ही उभे राहतात बोलान आमकां जे कोणती चीज आमची फायदाची दिसतली तिकच बाकी दुसरी चीजावर आमची नजर को वचूची ती गेला मग इतना हाल इशी झाला का उचलून मोबाईल उसवता संबंध पहिले लागुट्या बोले फुडके नौजुबिल्ला हातात मोबाईल इस्तेमाल करूचे मुश्किल. तासो जे कोणती बदअखलाकी आमची जे कोणती अशी मनशा भितर येऊं लागली ते आमची नौजवाना भितर येऊं लागली ते की तेजे नतीजा भितर हो सा जे कोणते असे असबाब येते तेजे असबाब भितर बीजी एक चीज मी सांगता का उचलान अबुल्ले आपले घवाची कमाई सिलसिला भितर एतिमाद नाही ते अबुल्ले आपले घवाची काही इज्जत राहणार त्या अबुल्ल्याकडे. घव 1000 रुपये मासा दिलो 2000 रुपये मासा दिलो ही एटली बाबरकत आणि एटली बाइज्जत ओळखू का देखा की हे जाणं वडली चीज काय नाही बोल आपलं. अबुल्यो साफ बोलता तो का 2000 देऊचे आपला आपण इस्कुलात 9000 रुपये कमवता अंजुमना पडवता 9000 पडवता फलानी इस्कुला पडवता आपण 9-10 रुपये पण कमवता हे जी 2000 घेऊन का करू लानत अशी तुमची ती 10,000 रुपये गव्हाची 2000 मेहनत केली ही बरकतीची रुपये ही तुम्ही इस्कुलात पडवून गेले कमवू बोललो ना तुमका तिघा तुम्ही शिकला चढवा तालीम देसा माप बोलले तुमचं हक्कुल खिदमत तरी ते स्कूलाची माणसे तुमका 8-9-10,000 रुपये देतात कोणा घालता. लेकिन हे जो मतलब नाही की तुम्ही कमवू सुरू केला घवावर तुम्ही सवार जाऊचो नाही. घवाची जे कोणती कमाई असे 1000-2000 ती इंतिहाई बरकतीची कमाई आणि आमची अबुल्याचे दिमागामध्ये घालूचे भली जरुरी असे. अगर ही चीज आमची अबुल्या हे दिमागामध्ये आयल नाही तरी बीजी आइंदा वसून आगे खेस पावतले अल्लाहच हिफाजत करू का आमच्या मुआशराची. समजून 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 एटलो तंग येतात. एक मजलिस नोय 2 नोय 3 नोय काही मजलिस भितर मीटिंग करून बी त्यांना अलग घेऊन समजून नाही तरी नाहीकस के का दुसरे काही तो झाला हाती का भितरला तेजे मी नतीजा बाहेर पडतात थोडे मुद्दे तर आमको कळता का झाले का बोल आणि बी रुबाब का बीजी बोललो असो धमकी ना अंदाज भितर दापूचे त्या सबब मुझी मामानो आणि भंजानो गव्हाची इज्जत गव्हाचो एहतराम गव्हा वलखुचे हे लाजिमी अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु का सर सांगले अगर अल्लाहचे अलावा कोणना सजदा करूचे जायज राहते तरी मैं अबुल्ला सांगतो का तुम्ही आपले गव्हा सजदा करा नका. सजदा बोला का माणूस आपलं महत्व जमिनीवर अल्लाह समेत टेकता आखिरी हद इबादतची आखिरी आपला संबंध ज्यादा जलील करता माणूस सजदा भितर आपली महत्व पेशानी अल्लाहचे समेत राहतो. संबंध आखिरी संबंध करीब अल्लाहचे जाऊचे माणूस सजदा भितर घेईन. सजदा अगर जायज जातो अल्लाहचे अलावा कोण नको मैं अबुल्ला सांगतो की तुम्ही आपले गव्हा सजदा करा नको ओ मकाम गव्हासो. लेकिन तालीम कोणती तालीम माफ करू का मका मी तालीम देऊचो मुखालिफ नाही. तालीम सरी जे कोणती त्यांची जे कोणती तरबियत जाऊचे होते की ही तालीमचे साथ साथ त्यांची तरबियत जे कोणती जाऊचे होते की गहू बलन का चीज गव्हाची इज्जत का चीज गवारे किशी राहूचे ही लाजिमी होते अबुल्ला ऊपर. लेकिन अफसोस तई जे कोणते शे आपली इज्जत दागदार खुद करू शुरू केले. आमचो मुआशरा केटली तेजी सरी जे कोणते शे
हे जारी वसू लागला हेजे ऊपर जो हर घरचो माणूस फिक्र करूची जोरेश आपली आपली जन्माभरात फिक्र करा की आमची चण परणे करून दिले घवारे त्यांचं हक त्यांचं घवारची मनशाचो हां जे कोणती घरे ती आबोली बहू जाऊन आईली ते ती बहू तिका ओळखू नकात घेता तुम्ही तिका आपली चढू ओळखा तिका ती इज्जत देता जे कोणती इज्जत तुम्ही आपली चढवा देतात आपली तुम्ही चाहतात की ना मोजी धू मी दुसऱ्याकडे गेला मी इज्जतीन राहू काम चाहतात मोजे घरे आईली जे कोणती बहू राहतली ती को तिशिकच बा इज्जत राहू ही जहालत जे कोणती आईली ते आमचे तालीम राहूचे बावजूद ही जहालत आईली तर काका बुसलान आम्ही अबुल्ल्या सरी घरा भीतर बाज घराना भीतर सम्मा बल्ला में बाज घराना भीतर निको सुलूक जाना है अबुल्यो परेशान राहतात आणि तेजेन जे कोणते हिस्सा चीजो पेश येतात अबुल्ल्याकडे को मुझे गुजारिश असे तुमचे ऊपर जे कोणते हुकूक अल्लाह वाजिब कैला दे तुम्ही आपले हुकूक अदा करूची फिक्रे भीतर राहा गवाचे हुकूक तुमचे ऊपर जे कोणते वाजिब कैला दे अल्लाह ताला ते हुकूक अदा करूची तुम्ही फिक्रे भीतर राहा आणि साथ ही साथ घरवालाची को जिम्मेदारी का गुसलान आमचे ऊपर का हो खा कसे मुलाची को जिम्मेदारी एक अबुल्ले परनोन हाडला मागीर तेजी पूरी जिम्मेदारी तेजा ऊपर आयली बी कोणा ऊपर नाही दर्राशी काय अबुल्ल्याची काय गलती झाली खलास तिजे सरी जे कोणतं सुलूक करू होता या तिजे सरी गलत रवैया इख्तियार करू होता की तिजे सरी जे कोणते जे खोशन जापू तयार झाले तिका घरची नौखरानी वल खलाम करतात बाज घराना संबंध बाज घराना हो सत रवैया निकोन आमचो हे जे तब्दिली येऊ का आणि मुआशराचे तमाम सम्माकडे मोजी गुजारिश की हे जे ऊपर आम्ही गौर करू का खेका आमचो मुआशरा एटली पट्टी वसू लागला खेका खोलाची एटली जे कोणते असे रेशो बढ़ते वसू लागला की काही निस्बत नाही तलाक सरी आणि खोलासरी काही निस्बत नाही दुसरे इलाकाची चीजो अलग अशी मी सांगता आमचे गावाची चीजो मी सांगता आमचे गावामध्ये जे केटले खुला जाते असे बोललो जे कोणते अंदाज खुला घेते वाटे कोणत्या गावामध्ये इशी नाही मी चॅलेंज तरी सांगू शकता तुमका आमचे हिंदुस्तानचे इलाका भितर आमचे गावाची खा सांगता जे केटली कसरत तरी खुला जाते असे आमचे गावा भितर हे जे ऊपर जे कोणते असे जिम्मेदारांकडे मी गुजारिश करतलो के तमाम जिम्मेदारान सर जोड़ून बैसा हेजे ऊपर आणि गौर करा हेजे ऊपर रोक किशी लावची आम्ही एक इब्तिदाई कोशिश केला हा ती कोशिश भितर का बसला परने जाता चढवाक त्यांना कळलं परने मला काम कळलं नाही नफसानी ख्वाहिशात पुरा करूचे एकच काम परने नव्हे ती एक जुजवी चीज थी परना सर एक व्हडली जिम्मेदारी अशी आमुलो बल्ला मगीर आबुली बल्लाम तिजे ऊपर व्हडली जिम्मेदारी शे त्यांना त्यांचे हुकूकच कळलं नाही का बोलून आम्ही कोशिश करतात अर्धे घंटा भितर 1 घंटा भितर तरी त्यांना आम्ही जे कोणते असे त्यांचे हुकूक सांगूची कोशिश करतात केटले का प्रोग्राम आम्ही केले फोने करून मनशा आपोचे परना फडे वर येता हो कल्ल्या फोने करून आपोचे येता चूंकि लॉकडाऊन आणि हे जे कोणते कोविडची जे कोणती वबा होती हे जे भितर जराशी रोखला वरना हो सिलसिला आमचे हिंगा अलहमदुल्ला जारी असे आणि हर 15 दिसाकडे आमचे हिंगा हो प्रोग्राम जातलो एक दीस मुतायन करायला आम्ही ते हर 15 दिसा जे कोणते असे जे कोणते परणे जातली माणसे वाटे आमुले वाटे आबुल्य वाटे तेजे भितर शरीक जाया तुम्ही आणि आपले हुकूक आणि आपली जिम्मेदारी वलखा की तुम्ही जे कोणती नवी जिंदगीचा आगाज करते ही का जिंदगी कामी एक दफने में तुम्ही सांगता ही जिंदगी काम तुम्ही वलखा समू वलखा एक वडले आलिम आणि एक वडले अहलुल्लाह बरोला का बरोला कसलान एक माणूस नामाज सुरू करता की तकबीर तहरीमा आपण हात बांधता इबादत शुरू झाली सलाम बोडवला मग इबादत खतम झाली बीजी इबादत नाही तो येतं आम्ही इबादत नाही हात बांधले तकबीर तहरीमा बोलून नमाज सुरू झाली इबादत सुरू झाली सलाम बोडवला इबादत खतम झाली जेत्ता परणे करून घेतलो त्याची इबादत सुरू झाली मरता सर तो इबादत वाटे कमवून हाडता मेल्लेचं इबादत आपले हातीन खाऊ घालता इबादत आपली ख्वाहिश पुरा करता इबादत हर हेजे ऊपर अल्लाह ताला सवाब देता साहबा पुस्तक अल्लाह जी नबी तो हेजे ऊपर सवाब एक माणूस अपनी ख्वाहिश पूरा करता आपली मेल्ले असेल त्याच्या ऊपर सवाब अल्लाह जी नबी साहब काफर बोले होई जरा आजमावा तुम्ही अगर तो गलत काम करतो तरीन त्याचा गुन्हा जातो का नाही तरीन तो अल्लाह सांगले तरीका ऊपर वसून करून हलाल तरीका इख्तियार केला ते तरीन त्याचा सवाब मिलूकच का नका हो दीन आमचो ही शरीयत आमची अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाडली शरीयत ही की हर कामा ऊपर कमवल्ले माणसं कमाई ऊपर तका सवाब असे मेली चढ़वा खाऊं घाटल्ला ऊपर सवाब असे 1-1 रुपया खर्चल्ला ऊपर सवाब असे मेल्ले सरी बैसून खोशन दापला दे त्याच्या ऊपर सगळा सवाब असे मेल्ले आपल्या हातील खाऊं घाटला दे त्याच्या ऊपर तका सवाब असे
यकीन अपने કેટલા કેટલા उलमाकडे पूजा यकीनन सामू मोजी ताईद करतले इंशाअल्लाह. अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु सांगली चीज आहे. त्या सबब आपली जिंदगी तुम्ही इबादत गुजरवते म्हणो का काही गलतियों जाता इंसान अमोला दिन को गलती जाऊ शकता अबुला घरची जिम्मेदार बैसून तेका जे कोणतेशे संजीदगी से हल करूचे आजमो कस इख्तिलाफ झाला मग जे कोण इख्तिलाफ आपसे आप दगत होचे झाडाने आमका इख्तिलाफ जाऊचे नाही जानवराने आमका इख्तिलाफ जाऊचे नाही फातराने आमका इख्तिलाफ जाऊचे नाही आमका इंसानाकडे इख्तिलाफ जाऊचे सरी उठतली बसतली माणसाकडे इख्तिलाफ जाऊचे इख्तिलाफचा मतलब नाही की वो इख्तिलाफ बाकी धरो नेऊचे जिशी इख्तिलाफ झालो इख्तिलाफात खतम करू पळूंगा आम्ही आणि इख्तिलाफात आम्ही खतम करतले इंशाअल्लाह अल्लाह तर्फीन जे काय रहमतो येतली बरकतो येतली आणि जे कोणतेशे हे इख्तिलाफात खतम जातले निक्की जिंदगी करतले. तिसरी आणि आखरी चीज मी तुमच्या समोर सांगू शकतो. हिंदुस्तानचे जे कोणते हालात असे दीस बदीस जे कोणते हालात खास करून आमचे सो येते असे आयल्लो येऊसो दीस गुजरले दिसापून ज़्यादा खराब जाते. तुमका सम्मा को मोजानो ज़्यादा शायद केलतले अखबारात पढ़तात पलतात त्रिपुरा भी तक कहा जाते असे कुनूते नाजिला पडूचा जे कोणतेची जे पडूची दरखास्त करून गेली ती उलमा इकरामकडे मी ओळखत सवत मीच घेता तर कुनूते नाजिला पडून गेली. कुनूते नाजिला अल्लाह तरफीने मुसीबत आपले ऊपर या आपली मुसलमान भावड़ा ऊपर आयला पडूचा हुकुम असलो हालात पला तुम्ही का जे कोणती हालत इख्तियार करते असे आए दिस जे कोणती त्यांचे भितर बरादराने वतन भितर आपली जे कोणती असे मजहबची ह्या परस्ती जो कोणती आयली ते आमका भल्ली ज्यादा जे कोणते असे आपले आला से आला अखलाक पेश करूची जरूरत अशी आपले आपसी तमाम इख्तिलाफात खतम. तुम्ही कोणते मसलक सरी वाटे तुम्ही कोणते इदारा सरी वाटे तुम्ही कोणती जमात सरी वाटे खोशेन राहा लेकिन आपसात इख्तिलाफ करणं आम्ही एकच समू आमचे भितर बी कोणते ऊंच नीच राहू नये तमाम देखस आमका हो वक्त जे कोणते संबंध ज्यादा आमका इतिहादची दावत देतो आपले तमाम तर इख्तिलाफात खतम करून इख्तिलाफात खतम करूचो मतलब हो नोय काका बसले ना आम्ही समूहले एक इदारा भी दोषी शामिल जाऊचे नोय आपले आपले इदारा सर राहा तुम्ही लेकिन आपले आपले इदारा सर राहूचे साथ साथ आपले भीतर इतिहाद पैदा करा कोणाचे खिलाफ जापू नकात घेता को कोणतो इदारा खिलाफ जापू नकात ते इदाराची माणसे काम करते काम करू देसा त्यांना ताऊन करते आपल्या हातीन ताऊन देतं ताऊन करा. आमचे नौजवान आलिमुद्दीन मौला फुरकान सांगले एटली गहराई भी एक जापरे सांगले पूरी हे जो जड का काम करतली माणसाचो रुकावटो पैदा करूचे उलमा सो जे काय रुकावटो पैदा करूचे त्यांचे बारा भितर जापूचे. तसं म्हजी भावडांनो मी तुमचे सामने मुखलिसाना गुजारिश करता की हो वक्त न्हय आमचो आमचे इख्तिलाफान आम्ही येतं सोडूचे दुनियाची केटली उमर बाकी असे अल्लाहच केलता हालात जे कोणते सांगते असे की दुनिया आपले इख्तितामारी होते असे दुनिया आपले इख्तितामारी होते ना आम्ही तर आपले इख्तितामारी होते वाटतच नव्हे. हर माणूस आपली आपली जिंदगी पल्लान पूजाशी केटली वर्षे येतं त्याची बाकी असले आजमोला पूजाशी 70 वर्षे अगर अल्लाह तरफीन मुकर्रर असे 50 झाली तर येतं बाकी असली 20कच नव्हे 60 झाली तर वरली धाकच नव्हे ते को कल नाही 70 आहे का 60 असे काम कल नको नको आपली तर आपलं जिंदगी जो खातिमा जाते आयलो मोलखून आम्ही जे कोणते असे अल्लाह राजी करूचे जे कोणते अमल जाऊ शकता अल्लाहची खुशनुदीचे जे कोणते अमल जाऊ शकतात ते आम्हाला आम्ही तरजीह देऊ कोणी का बोलो किधर बोलो आम्ही अल्लाह राजी करूचे जे कोणते अमल जाऊ शकता आम्ही ते अमल इख्तियार करून आपली जिंदगी जे कोणते असे दुरुस्त करू का ते ताकद आमची कामयाबी आखिरीत अपने नावजेचे मुताल्लिक हमेशा सांगून होता नावजे आमचे हे जलसान नावजे भितर तकलीफ जाऊ नये कोणाची को नावा सुकू नये फाला नवजीचे पूरा एहतिमाम जे कोणती म्हणजे फाला नवजीचो एहतिमाम करतात तैकत असल सही म्हणजे बाकी नवजीचो एहतिमाम करता फाला नवजी एहतिमाम करणार तर बराबर नाही ते असलाफचे मुताल्लिक येता की अगर तकबीर उला सुकती होती घेन इमामाची तकबीरच्या वक्तावर अगर हाजीर झाला नाही तकबीर उला सुकलन आपला आपण 3 दिवस तर आपली ताजियत करते होते घेन आज मुझे 3 जगह तकबीर उला सुकली फलानी नवजी भितर 3 दिवस तर खाऊ म्हणणं आहे पिऊ म्हणणं आहे परेशान आणि जमात चुकली तरी 7 दिवस तर आपली ताजियत करते होते हे आमचे असलाफ होते आमचे बुजुर्गांनी 300 हो अमल होतो आमचं अमल क्या असे पला की नावजे तकबीर उला टेमा ऊपर तरी मैं ओळखता बोलन सिवाय एक सबक में ज़्यादा मिसगतात माणसांना नाही सूरे फातिहा झाला मग माणसे ज़्यादा आमचे त्या सबब आम्ही जरा अल्लाह रे रुजू जाऊचे जे कोणते काम असे अल्लाह राजी करूचे जे कोणते काम असे अल्लाहची खुशनुदीचे जे कोणते काम असे
ते काम कर जाऊं अल्लाह ताला आमकां सामको जे करून तेचे ही जपण्याची ही जपणार अमल करी तौफीक अदा करो. मग जपना भितर काही सख्त चूक झाला तरी मी तुमच्याकडे माजरत खा वाटे. अल्लाह ताला आमकां सामको अपनी मर्जियाचे मुताबिक ज़िंदगी गुजरोंची तौफीक अदा करो. आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. सदारती ख़िताब के लिए जमात हादा के सदर जनाब यसीम सैयद मोहिद्दीन मार्केट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और सदारती ख़िताब पेश करें. मोहतरम चीफ क़ाज़ी साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ अरकान और हाज़रीन इजलास, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है. मुझे बस 2-4 बातें आपके सामने रखनी है. पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदाई दौर से आज तक जमात हादा को जो ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान और अरकान नसीब हुए, उनकी जद्दोजहद, मेहनत और आपसी यगानत से जमात तरक्की की तरफ गामज़न है. जब तक यगानत बाकी रहेगी जमात तरक्की की मनाजिल तय करते रहेगी इंशाअल्लाह. इस मोहब्बत यगानत के काफ़िले से इमसाल मेरे रफ़ीक और मेरे दोस्त मरहूम सिद्दीक़ मोहम्मद मीरा साहब और जनाब कोला मुज़फ़्फ़र साहब रुख़्सत हो गए. उन्होंने कौम मिल्लत के लिए, इस शहर के लिए, इस जमात के लिए बहुत कुछ किया और जो कुछ किया वो सब पर आया है. अल्लाह ताला जमात हादा के जुमला मोहसिनीन और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए. हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन. दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो है कि किसी भी मस्जिद या जमात का सालाना इजलास मुहासबा के लिए मुनक़िद होता है. इस इजलास में जमात के ज़िम्मेदारान, अरकान इंतज़ामिया ने मिलजुल कर साल भर में क्या कुछ किया उसका जायज़ा लिया जाता है. ज़िम्मेदारान जमात सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं जिसे हम चंद मिनटों में सुन लेते हैं. लेकिन याद रखिए, रिपोर्ट में दर्ज कामों को पाए तकमील तक पहुँचाते ज़िम्मेदारान को कुछ कट्टी मीठी बातें भी सुननी पड़ती है और इस जमात से दिली ताल्लुक़ और मोहब्बत की बुनियाद पर होता है. लेकिन बेहतर है कि भले अंदाज में बात को पेश करने की कोशिश की जाए. गुस्सा और शिद्दत के बजाय नरमी, संजीदगी के साथ अपने जज्बात को, अपने मुफीद मशवरों को ज़िम्मेदार के पहुँचाने की कोशिश की जाए तो यकीनन हम हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकेंगे. तीसरी बात जो मुझे आप हजरात की रूबरू कहनी है वो है कि आपसी मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक व ताकत है जिसके ज़रिए तमाम उमूर सलीक़ामंदी के साथ पाए तकमील को पहुँचाए जा सकते हैं. अगर हम जमात को मुस्तक़िम देखना चाहते हैं, जमात के दायरे को वसी देखने की तमन्ना रखते हैं, तो ज़रूरत है कि हम इंतशार को ख़त्म करें. हमारे ये इक़दाम इंदल्लाह मकबूल होगा और जमात इस्तेकाम की राह में ममदूद मकबूल होगा. बस अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन.